السلام علیکم جی جناب، میں ہوں آپ کی رائٹر اسمروا مرزا اور لے کر آ چکی ہوں پارس وائلڈ فلاورز مین کی 38 ایپیسوڈ۔ تو دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجیے، بہت کچھ آج کے ایپیسوڈ میں سمٹنے والا ہے اور کھلنے بھی والا ہے، تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف۔ لیٹ سٹارٹ۔ جس انداز سے تم نے کال کاٹی تھی مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا۔ آہل کی واپسی تو ہوئی، پر جب سے وہ آیا تھا پریسا کا دماغ کھا گیا تھا۔ وہ صبح سے اسے سر کھپا کھپا کر باولی ہونے پر آ چکی تھی۔ مما آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چند گھنٹے ہوئے ہیں واپس لوٹے اور ایسا لگ رہا ہے میرا سب کچھ وہیں رہ گیا۔ مجھے دے دیں شیزا، میں اپنی اسٹڈیز پر فوکس کیسے کروں گا؟ پلیز ممی، آخر برائی کیا ہے؟ وہ بہت اچھی ہے، پیور ہے، میں پیار کرنے لگا ہوں، سچا پیار، ٹائم پاس والا نہیں۔ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ پریسا نے حاتب کے روم سے اٹیچ لاؤنج کی ڈسٹنگ کروانے کے بیچ آہل کی سب باتیں سنی، جو ان کے دوپٹے کا پلو پکڑے پیچھے ہی سائی کی طرح چل رہا تھا۔ ہاشم یوں ہی پریسا کو ڈھونڈتے اس طرف نکلے تو اندر آتے آتے دونوں کی آوازوں پر مصلحتاً وہیں رک گئے۔ بس آہل میری ننھی جان، ایک ہی چیز کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہو۔ تمہارے بابا نے کہا ہے نا، جب تک ڈگری نہیں لوگے اس بارے سوچنا بھی مت۔ وہ کہیں باقی نہیں جا رہی۔ اس کی 2 دن کی محبت ہماری سالوں کی محبت سے بڑھ نہیں سکتی۔ میری جان، خود کو ہلکان کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ چینج کرو، جا کر اپنے دوستوں سے ملو، اس ٹاپک کو بھی کلوز کر دو۔ امائمہ اور حاتب آتے ہوں گے، مجھے یہ ڈسٹ کا کام کروا لینے دو۔ ماں سمجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور ستم کے وہ سمجھا بھی نہ پا رہا تھا، جبکہ ہاشم مقدام کسی گہری سوچ میں ڈوبے بنا پریسا کو بائے کہے واپس پلٹے اور آفس کے لیے روانہ ہوئے۔ ختم ہو گئے میرے سارے انٹرسٹ اس کے سوا۔ آپ ہی بابا کو منائیں گی ممی، ورنہ میں نیوزی لینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن کے لیے نہیں جانے والا۔ آہل نے سختی سے اپنا فیصلہ سنایا اور فائنلی ماں کا پلو اور جان دونوں چھوڑ دیے، جبکہ پریسا کا دل سخت پریشان تھا، کیونکہ آہل بالکل ضدی نہیں تھا اور اب جب وہ ضد پر اڑا تھا تو یہ کسی کے حق میں بہتر نہ تھا۔ تم آگے شوہیوں کے سردار، کیسا رہا ٹرپ؟ آہل کو اپنے اسٹے ہاؤس سے نکلتا دیکھتے خاطب نے جان بوجھ کر چھیڑخانی کی۔ اگر ساتھ مائمہ نہ ہوتی تو آہل اس پر بھی چڑھ دوڑتا۔ اچھا تھا، کیسی ہیں مائمہ بابی؟ آہل نے رسمن سی اسمائل دی، جس پر مائمہ نے فوری مسکرا کر سر ہلایا، جبکہ حاتب تب حیران ہوا جب آہل بنا تپے ہی پاس سے گزر گیا۔ اسے پتہ نہیں کون کاٹ گیا ہے، آ جاؤ دھیان سے۔ حاتب اور مائمہ کی آمد نے وقتی صحیح پر پریسا کو اس الجھن سے نکالا۔ وہ لپک کر مائمہ کی طرف بڑھی جو حاتب کے سہارے حاتب کے ہی ریسٹ ہاؤس کی طرف انٹر ہوئی تھی، اور پریسا نے باقی ڈسٹنگ رکوا دی۔ میرا بچہ آ گیا، آ جاؤ۔ پریسا نے لپک کر اپنا سہارا دیا تو حاتب نے اپنے مین بیڈ روم کا ڈور اوپن کرے جب بستر پر سرخ بیڈ شیٹ دیکھی تو جبرے بینچ گیا۔ پری، اس رنگ سے مجھے آج کل کتنی نفرت ہے، پھر بھی آپ نے بچھا دی یہ گندی بیڈ شیٹ۔ ابھی ہٹوائیں، بیٹھنا مت مائمہ۔ حاتب نے بدلحاظ ہو کر فوری حکم صادر کیا، جبکہ پری اس کا ہلکا سا کان کھینچے فوراً دوسری بیڈ شیٹ لینے نکلی۔ اور اس بیچ حاتب نے جب مائمہ کو دیکھا تو وہ دھیما دھیما مسکرا رہی تھی۔ پل میں حاتب کی چڑ سرور میں بدلی۔ تمہیں پتا ہے مجھے تمہارے ساتھ کب بہت زیادہ سکھ اور سکون ملتا ہے؟ اس بڑی سنہری آنکھیں مائمہ پر ٹکائے پراسرار سوال کرے وہ اسے دھڑکا گیا۔ وہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھ بیٹھی۔ کب؟ پہلے بے صبری کی حد کی، پر پھر مقابل خماری پر جن پاسا مسکائی۔ جب میں تمہاری کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کھینچتا ہوں، لگتا ہے ہاتھوں سے نکلی ہر قیمتی چیز واپس پالی ہے۔ وہ صرف کہنے کا عادی کہاں تھا۔ اس نے ہاتھ اس کی کمر میں لپیٹے، کہنے کے ساتھ ہی اسے اپنے مضبوط سینے کی جانب یکلخش کھینچ لیا۔ وہ تھوڑا درد پر کراہی، پھر حاتب کے اطراف کی سنگینی ہر درد پر مرہم رکھ گئی۔ پریسا آنٹی آ رہی ہیں۔ امائمہ نے جلدی سے حاتب کی بازو اپنی کمر سے ہٹائی۔ حاتب نے گردن گھمائی جہاں پریسا دوسری بلیک بیڈ شیٹ لی آ رہی تھی۔ میری نخریلی جان۔ پریسا نے شرارت سے دونوں کو دیکھتے بیڈ شیٹ بدلی اور تکیے کے کورز بھی چینج کیے، تب جا کر امائمہ کو بیٹھنا نصیب ہوا۔ امائمہ میری جان۔ ابھی امائمہ کو حاتب نے بٹھایا ہی کہ روم میں انٹر ہوتی رشانے کی آواز سنتے ہی امائمہ کی آنکھیں بھری۔ خود حاتب نے فوراً پیچھے ہٹتے رشانے کو جگہ دی، جو بیگ وہیں رکھے آ کر مائمہ کے پاس بیٹھتے ہی اسے اپنے سینے لگا گئی۔ آتے ہوئے وہ ہاشم بابا کو کال کرنے کی بھی سب جان چکی تھی، تبھی تو یہاں پہنچنے تک وہ ہلکان ہو گئی۔ ابھیا بی جان چلی گئی۔ سارا کی موت پر وہ پھر سے رو پڑی۔ روشانے نے اسے کتنی دیر اپنے سینے لگا کر تھپکی اور تسلی دی۔ میری جان صبر کرو، اللہ کی یہی مرضی تھی۔
मत रो, ठीक नहीं हो ना? बस बस रोते नहीं है, अब ये अपनी जान के पास है। हातिब को बहनों के बीच रहना कुछ मुनासिब न लगा, तभी वो मम्मी को लिए रूम से निकल गया। अपियाफ को बहुत मिस किया। वो भीगती आंखें उठाकर रोशाने को तकती मिनमिनाई, मैंने भी, क्यों तुमने मुझे नहीं बताया उस मनहूस के बारे में? ये तो हाशिम बाबा से पता चला सारी हकीकत का। तुम 15 साल तक इस आदमी से हिरास होती रही, किसी को क्यों नहीं बताया मायमा? फिर से वो सब दोहराया गया जो मायमा और रोशानी को बहुत बार रुला गया, तकलीफ दे गया। वो सब कुछ बताती रही कि वो कैसे मजबूर थी, और रोशानी की आंखों में आग जलती रही। वो पूरा दिन मायमा के पास रही, इसे वॉशरूम लेकर जाना और यहाँ तक खाना खिलाना और पानी भी खुद पिलाती रही। वो मायमा के दिल की हर तकलीफ आज बांटती रही। शाम में दोनों ने डिनर भी रूम में ही किया, और फिर रोशानी ने इसे सुलाया भी। मोहनी, आबेल की कॉल है तुम्हारे लिए। आसिया साहिबा ने लान में किटन से खेलती मोहनी को पुकारा तो वो जल्दी से उसे जमीन पर उतारे भागकर आसिया साहिबा की तरफ आई और फौरन इनका मोबाइल लिया। आसिया उसके बाल सहलाती वापस घर की तरफ चली गई। मोहना, कहाँ चले गए मुझे यहाँ छोड़कर? आप भी पारस की तरह दूर वाले फ्रेंड हैं। मुझे लगा था मेरे पास रहेंगे। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। फोन पकड़ते ही वो लॉन में लगी कुर्सी पर बैठते ही शिकवे शुरू हुई। उसकी आवाज में भीग गई। अपने क्लिनिक में आराम से कुर्सी से टेक लगाकर बैठे ईगल के लब मुस्कुरा दिए। जिंदगी में ये अलग सी अहमियत पहली बार जो मिली थी। मेरी यहाँ नतालिया में जॉब है मोहनी, माम और किटन के होते हुए भी बोर हो रही हो, नॉट फेयर। मैं हर वीक कैलब्रिया आता हूँ, वीकेंड हम साथ गुजारेंगे, आई प्रॉमिस। इस वीक कुछ अहम काम है तो शायद ना आ सकूं, लेकिन अगले हफ्ते पूरे 2 दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। ढेर सारी मस्ती करेंगे। बहला तो वो चुका था, पर दर हकीकत वो मोहनी से खुद अटैच होने से डर रहा था, वरना उसके लिए हर दूसरे दिन भी नतालिया से कैलेब्रिया आना मुश्किल नहीं था। इसे मोहनी के हाथों को छूकर जो लूहा एहसास मिला था, वो अबेल इसहाक को सरता पैर जकड़ना शुरू था, जो खतरे की इलामत थी। प्रॉमिस मी। वो मान से वादा मांगने लगी और ईगल मुस्कुरा कर वादा देने के सिवा कुछ ना सोच सका। प्रॉमिस, बताओ तबीयत कैसी है? ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हुई? भूख ठीक लग रही है? वो उसको बीमार भी नहीं देख सकता था और पारस के पीछे ही वो चला गया, वरना पहले सोचा था 2 दिन मोहनी के साथ रहकर माम से उसकी अटैचमेंट करवा के जाएगा। पर आसिया साहिबा तो मोहनी को मिलते ही अपने सीने लगाकर बेटी बना चुकी थी। जी मोहना, बहुत ज्यादा लग रही है, और आज मैं थकी भी नहीं हूँ, बस अब जल्दी आना। उसकी आवाज एहतिताम तक फिर भीगी तो ईगल का दिल सा घुटता महसूस हुआ। डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। अपना ध्यान रखना। मुझे कुछ पेशेंट्स को देखना है, फिर करूंगा कॉल। वो इससे ज्यादा देर बात ना करते रसान से इजाजत लिए बोला तो मोहनी ने खुशी खुशी बाय कहकर कॉल काटी, क्योंकि ईगल की आवाज सुनकर वो काफी फ्रेश हो गई थी। लेकिन इस सदियों की थकन का क्या, जो कॉल करते के बाद आबेल इसहाक पर उतर आई थी। वो मोहब्बत से दूर भागता आया था कि उसके पास ठीक से चेहरे देखने की अहलियत न थी, पर भूल गया था कि मोहब्बत तो आंखों से वाबस्ता शय ही नहीं है। पारस के तबीब का दिल अपने मरकज से हिला था, ये साफ दिखाई दे रहा था। खुदा खैर करे। इब्राहिम के वापस मुकदाम पैलेस आने से पहले ही सुहाना का लेटर अहले हाना को मौसूल हो गया था, जिसमें इसने कुछ वक्त के लिए कहीं जाने का लिखा था, और यह भी कि सारे अरसे के बीच इसे ढूंढने की कोशिश न की जाए। इब्राहिम की आंखें सूजी देखकर किसी ने भी इससे फिलहाल सवाल जवाब ना किया, और वो भी सारा दिन गुजारकर शाम को लौटा और सीधा कमरे में चला गया। हातिब ने सोचा था सुहाना को माफ कर देगा, पर आज की हरकत के बाद उसका दिल अपनी बहन के लिए मजीद सख्त हो गया। आप दोनों और भेजें इसे कैंपिंग पर। इसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत थी और आप लोगों को लगा इब्राहिम हैंडल करेगा, जिसे अपना दिल नहीं संभाला जाता। अब प्लीज इब्राहिम को मजीद इस सब में सवाल जवाब करके आप दो डिस्टर्ब मत कीजिएगा। आप लोग नहीं जानते उसके हार्ट की इस वक्त क्या कंडीशन है। सुहाना कहाँ गई है कल तक पता लग जाएगा, लेकिन अभी से वहीं रहने दे जहां वो गई हैं। जब 2 दिन बाहर के धक्के खाएंगी ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो बदलिहाज नहीं था, पर इस सिचुएशन में चिढ़ गया। एक आहिल की अजीब सी चुप रही थी, क्योंकि वो हमेशा से आहिल के चुलबुले अंदाज का आदी था। और अभी ये सब हातिब के इल्म में आना बाकी था कि मौसूफ कराची शादी अटेंड करने नहीं, धुआंधार इश्क करने गए थे। फिर तो हातिब से आहिल को बचाना नामुमकिन हो जाता। परीसा परेशान थी, पर हातिब की बात भी ठीक थी। वो दोनों को वहीं लाउंज में छोड़े खुद अब बहनों को दी प्राइवेसी खत्म करने चल पड़ा। पूरा दिन उसकी मायमा को उसकी जरा याद नहीं आई थी, क्योंकि बहन जो मिली थी। खुद रुशाने का दिल ही ना चाहा वो मायमा के पहलू से हिले भी। सो गई। हातिब की आवाज पर रुशाने ने मायमा के बाल सहलाने रोके
और झुक कर उसका माथा चूमती। लिहाफ करवाते उठकर हातिब के रूबरू रुकी। जो जितना बुरा हो जाता, रुशाने को अपनी बहन के हक में अब बेहतरीन लग रहा था। हाँ, मुझसे वादा करो हातिम मुकद्दम, इसे तकलीफ देने वाले इस शख्स को जिंदा कब्र में गाड़ोगे। अगर तुम ना कर सके तो इस शख्स को मेरे हवाले करना। हातिम ने सर हिलाया। वो रुशाने से वादा लेने में सोचना ही नहीं चाहता था। हाँ, पता है बहुत होनहार और पहुंची चीज हो, पर मैं खुद से इस आदमी के टुकड़े करूंगा। वो आज उसके तंज करने पर बुरा न मना सकी। बस अमायमा के साथ हातिब को भी ठीक देखकर दिल को तसल्ली मिली। तुमने कहा था मुझसे पंगे नहीं लोगे। वो सीने पर हाथ बांधकर आईब्रो झुकाकर घूरी तो हातिब शरारत से नजरें फेरता प्यारा लगा। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। और सुनो, ये जो तुमने बाबा को मेरे पीछे लगाकर एहसान किया है ना, फिक्र न करना, चुका दूंगा। क्योंकि मुझे तुमसे दबना हरगिज मंजूर नहीं। रस्सी जल गई थी, पर अभी भी सलामत बल देखकर वो खुश थी कि हातिब को अपने वकार की हिफाजत मुजरिम होकर भी खूब करनी आती है। मैं तुम जैसे सरफिरे को दबाना भी नहीं चाहती। बस अमायमा को कोई तकलीफ मत होने देना। शायद आगे चल के मेरा दिल तुम्हारे लिए नरम हो जाए। अपनी बात मुकम्मल किए रुशाने पलटने लगी, पर हातिब ने बेकरारी से उसकी राह में हायल होते रोका। और जब लगा रोशाने उसके अंदर की तकलीफ बाम न ले, फौरन अपने चेहरे के तासुरात से तड़प को माइनस कर दिया। सुनो, तुम मुझसे मिली। हातिब की सुनहरी आंखें अजीब से कर्ब का मस्कन बनी। रोशाने को उसकी हसरत पर दुख ने घेरा। हाँ, वो हनूज उदास लगी। वो तुम्हें गले लगाता है। आई नो इट्स टू मच पर्सनल, लेकिन बचपन में मैं इसे किसी को करने नहीं देता था। बहुत जलता था जब अलाइम किसी को प्यार करता था। इवन मम्मी पापा को भी उसके हक मुझसे नहीं हजम होते थे। क्या उसे मैं जरा भी याद नहीं। वो मेरे लिए बड़े भाई से ज्यादा बाप जैसा रहा है हमेशा। ये सब कहते हातिब की आवाज का उतार चढ़ाव बहुत दर्दनाक था। वो बाबा के मुजरिम के लिए बहुत सख्त दिल भी बन जाती, पर ऐसी हसरतें उसके नाजुक दिल से बर्दाश्त न थी। मुझसे जलोगे तो थप्पड़ मारूंगी। मैं उनकी वाइफ हूँ, मोहब्बत भी, और अब तुमसे ज्यादा मैं उनके प्यार की हकदार हूँ, समझे। पूरे हक से रोब जमाया तो वो थका सा मुस्कुराया। तुम सब उनको याद ना होकर भी याद हो हातिब, लेकिन अभी वो कमजोर पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम सबको याद करके शायद वो वक्त दूर नहीं जब तुम सबको वो वैसे ही वापस मिले जैसे खोए थे। वो उम्मीद नहीं तोड़ती थी। ये उसके मेहरबान होने की दलील थी। जबकि हातिब तो शायद जी ही अलायम से वापस मिलने के लिए रहा था। ठीक कहा तुमने। ये बताओ, उसको कोई तकलीफ या दर्द तो नहीं होता। बाबा ने बताया वो याददाश्त खो चुका है, लेकिन उसके साथ जो कुछ किया गया वो याददाश्त जाने से भी फरामोश नहीं हो सकता रोशाने। वो हेल्थी है ना, उसकी डाइट ठीक है, कोई इशू। कोई छोटी सी तसल्ली या दिलासा दे दो मुझे, तुम्हारे एहसान में काउंट कर दूंगा। हातिब की आवाज फिर घुट गई। रोशानी की अपनी आंखों में 17 टैबलेट्स का सोचकर नमी सी घुलने लगी, पर वो जब्त कर गई। फिलहाल तो वो जिस्मानी किसी तकलीफ का शिकार नहीं है। ऐसा समझो कुछ रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है। वो बहुत हेल्थी जिंदगी जी रहे हैं। डाइट कम है पर अच्छी है। नींद का थोड़ा इशू है उनको, पर मैं हूं ना। एहतिताम तक वो जैसे रश्क से चहकी। हातिब को अपना एहसास से जुर्म मजीद काटने लगा। रुशाने, तुम इसे कभी अकेला मत छोड़ना। हल्क में दबाव सा लिए हातिब ने गुट जाती सरगोशी की थी। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुमसे बाबा के मामले में शायद कभी राजी ना हो सकूं हातिब, क्योंकि इस मामले में तुम्हें माफ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पर मैं मायमा और पारस से जुटी तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की दिल से कदर करती हूँ। इसका ख्याल रखना, ये बाबा की आखिरी निशानी है मेरे पास। आंसुओं को अब की बार वो रोक ना सकी, और जैसे से ख्याल रखने का कहकर गई, हातिब की सुनहरी आंखें भी नम कर गई। कुछ पछतावे बहुत बुरे होते हैं, दीमक की तरह अंदर को चाट देने वाले। हातिब का चेहरा यूं था जैसे हिज़्न और गम की बहुत सब्र आजमा गड़ी हो। आप रो रहे हैं। अमायमा की नींद पता नहीं दिल में उठती टीस पर टूटी, तो इसे गहरे सांस लेकर आंखें रगड़ता हातिब दिखाई दिया। वो फौरन उसकी तरफ आया और पास ही उसके मुलायम हाथ को हाथों में भर गया। मैं क्यों रोने लगा मायमा? वो उसे झूठी तसल्ली देकर बहलाने लगा। पर आपकी आंखें गीली हो रही हैं, मुझे नहीं बताएंगे? हातिब के चेहरे का कर्ब मायमा की जान पर बन रहा था। बस वैसे ही तुम्हारे लिए अपसेट हूँ। कब वो दिन आएंगे जब मैं तुम्हें इस घर में भागता दौड़ता और हंसता देखूंगा? जल्दी ठीक हो जाओ बस। वो बहल भी गई और भीगी आंखों से मुस्कुराई भी। स्टिचेस खुलने तक रहूंगी बस यूं बीमार, फिर ठीक हो जाऊंगी। आप अपसेट ना हो हातिब, मुझे रोना आ जाएगा। रो तो वो पहले ही रही थी। हातिब उसके इन प्यार भरे लफ्जों का दीवाना होता जा रहा था।
रोना नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ। रोशाने पिया भी है। बस तुमने अब मेडिसिन टाइम से लेकर प्रॉपर रेस्ट करके जल्दी रिकवर होकर मेरी दुल्हन बनना है। मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनना देखने के लिए लम्हे गिन रहा हूँ। वो जिन भी अंदाज में हातिब की आंखों से छलकते उस पर ब्लश की। दुल्हन बनने का अरमान मानो दिल में पहली बार इस खूबसूरती से दड़का कि खुद ही सब्र मुश्किल महसूस हुआ। आप बहुत अच्छे हैं हातिब। लजाए से लबो लहजे में इसने हातिब के तड़पते दिल को मानो तकवीयत दी। हमेशा अच्छा लगूंगा तुम्हें। वो पल पल यकीन मांगने का आदी हो रहा था, खासकर मायमा को लेकर। अमायमा ने अपना हाथ हथेली के संग हातिब के चेहरे से लगाया। कितना सुकून देती थी वो यूं करके, हातिब लफ्जों में बयान ना कर सकता था। मुझे बहुत प्यारे भी लगते हैं आप, वो वाले प्यारे जो हमेशा के लिए महबूब हो जाते हैं। अमायमा ने इसी हाथ पर हातिब के हाथ के दबाव पर साफ साफ जान ले ली, बिना वार्निंग के। मुझे भी बहुत प्यारी हो तुम, जान से प्यारी। हातिब ने उसकी कमर में बाजू खाइल करते अब उसे बिठाते ही अपने गले लगाया कि वो टूटी शाख अपने सबसे रास हिसार में आकर मजीद सुकून पा गई। अपने हाथ को बेइरादा वो हातिब के बालों में उलझा गई। वो समझ ना पाता था मायमा के हाथ की पोरों का लम्स किस किस्म के सुकून की तरसील वाले पैमाने समझे। अब सो जाओ वरना मैं कल की तरह हैरान होने की जिद पकड़ बैठूंगा। तुम्हारे इस क्यूट रिएक्शन ने कल मुझे पागल सा कर दिया था, जो तुमने देकर मेरी सारी जिंदगी की कड़वाहट को छीन लिया था। हातिम ने उसको वापस टेक लगवाई और शर्माने पर मजबूर भी किया। वो खुद हुआ। अमायमा ने नजरें नीची करते इतराफ किया। खुद हुआ तभी तो एक्स्ट्रा यमी था। तुम्हें पता ही नहीं तुम कितनी मीठी और रास हो। चलो सो जाओ, रोशानी अभी सुलाकर निकली थी तुम्हें। बेचैन रूह फौरन उठ गई। वो दबा दबा शर्मीला मुस्कुराई, पर फिर हातिब का हाथ जोर से पकड़ लिया। आप नहीं सोएंगे मेरे पास? अमायमा को वो भी थका लगा, तभी अपने पहलू में जगह बनाने को जरा परे सिर की। तुम्हारी रिकवरी से पहले मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करूंगा। ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। बट जैसा भी साबिर हो, खुद पर शादी के बाद काबू नहीं रख सकता, ये एक फैक्ट है। और तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा दिल और जान वाली चीज बनती जा रही हो, जिसे मैं इतना सा भी हर्ट नहीं करना चाहता। साथ ही मेरा रूम है, वहां सो जाऊंगा, पर तुम्हारे सुकून से सोने के बाद। वो उसके असूलों पर तमाम तरह हया के लुट गई, जो पूरी शान से वो फॉलो करता था, फिर चाहे गर्दन ही क्यों ना कट जाए। एक रूम में नहीं रह सकते? वो हातिब की मौजूदगी चाहती है, ये उसके सवाल से छलका। उफ, हातिब पर इस सवाल ने सरूर तारी किया। यहाँ सिर्फ बेड के अलावा वो काउच है, और काउच पर सोता हूँ तो शान में कमी कमी फील होती है। ईगो प्रॉब्लम। एक रूम में तभी रहेंगे जब एक बेड शेयर करेंगे। डरो नहीं, ये साथ ही अटैच रूम है। और हाँ, ये मेरा पूरा एरिया घर से अलग है, तो यहाँ ना मुलाजिम आते हैं बेवजह, ना कोई घर का मेंबर ज्यादा आकर डिस्टर्ब करता है। तुम मजे से यहाँ प्राइवेसी के साथ रह सकती हो। वो उसकी हर बात पर आमीन कह रही थी। वो बोलता, चहकता, खुलकर बातें करता, बहुत ज्यादा प्यारा जो लग रहा था। मैं आपके पास हूँ, असल खुशी ये है। अब मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ गई है। फिर एतराफ के जवाब में जानती थी वो क्या क्या करेगा, तभी झट से आंखें बंद कर ली। हातिब उसकी चालाकी पर दबा दबा मुस्कुराया और झुककर इस शरारती लड़की का माथा चूमा। वो आंखें बंद किए भी जानलेवा मुस्कुराई, जबकि हातिब उसके सोने के बाद जरा इब्राहिम की हालत जार परखने उठा। अपने रूम में वो जब से आया था बंद था, एकदम जैसे मुग्धाम पैलेस जमूत का शिकार हो गया हो। हातिम ने दरवाजे पर दस्तक देकर खोला तो एक लम्हा अंदर बढ़े सिगरेट के धुएं पर वो खांस उठा। दिमाग खराब है? हार्ट पेशेंट होकर ये जहर फूंक रहे हो? इधर दो। हातिब ने हाथ से धुएं का गुबार परे करने की नाकाम कोशिश करते इस देवदास के हाथ से सुलगती धुआं छोड़ती सिगरेट लेकर फर्श पर मारते ही अपने शूज से मसल दी। इब्राहिम इससे पहले मुजस्मे की तरह दूसरी निकालता, हातिब ने पास ही बैठे पूरा पैक छीनकर सामने दे मारा। वो मेरी बहन है, अच्छे से जानता हूँ, ऐसे पागलपन के दौरे उन्हें पड़ते रहते हैं। जहां भी गई हैं लिखवा लो, एक दो हफ्ते के अंदर वापस आएंगी। तुम्हें अगर मैंने दोबारा सिगरेट फूंकते देखा तो बहुत पीटूंगा। वो इस वक्त अजियत की बट्टी में जल रहा था, और हातिब की तसल्ली महज एक बहलावा लगी। नहीं हातिब सर, वापस आने वाले उस जैसे नहीं होते। वो नहीं आएगी अब। इब्राहिम का यकीन पल भर हातिब को तशवीश में मुब्तला कर गया। ढूंढ लेंगे जहां भी गई हैं। तुम जानते हो इब्राहिम, वो जहनी अबतरी का शिकार है। मे भी ये दूर जाना उसके अंदर मुस्बित असर ले आए। चलो बंद करो ये मातम, नींद लो एक पुरसुकून से, और सुबह मुझे एक्टिव इब्राहिम अफंदी बनकर मिलो। बहुत से काम करने हैं अगले 2 हफ्ते। हातिम मुकदाम का हुक्म सर आंखों पर वो इब्राहिम ने सर भी हिलाकर इसे मुतमईन किया।
لیکن حاتب کے جاتے ہی وہ وہیں میٹرز پر پیچھے کو گر گیا، اپنا ہاتھ اپنے جلتے انگارے کی طرح سینے میں پڑے دل پر رکھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا سہانا، تم نے میرے دل کو بہت بری طرح مارا ہے، ممکن ہے یہ اب تمہارے لیے کبھی نہ دھڑکے۔ آنکھیں بند کیے ابراہیم نے اپنی باری سانسیں بھی گھونٹ لیں۔ رات روشانے نے سونے سے پہلے پارس کی طبیعت پوچھی تو کافی بہتر تھا، اور ہدایت بابا کے ساتھ تھا، تبھی اس نے کال لمبی نہ کی، خود بھی تھک گئی تھی تو سو گئی۔ آہل کی خبر بھی کل لینے کا سوچا، کیونکہ آج کا پورا دن تو اس کی بہن کے نام چلا گیا تھا۔ آہل بھی دن میں دوستوں کی طرف نکلا تو رات گئے لوٹا اور سیدھا کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ اس کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا۔ ایک نئی صبح عالم میں جہاں پر نمودار ہو چکی تھی۔ کراچی کی صبح آج کچھ زیادہ تیکھی اور شفاف تھی۔ یہ کس کی کال ہے؟ انٹرنیشنل نمبر ہے، شاید اپنی روشانے ہو۔ شیزا نے ناشتہ بنایا تھا پر خود وہ پرسوں سے ہی کہیں کھوئی کھوئی تھی، تبھی بس چائے پی رہی تھی۔ بالاج سکندر صبح صبح کسی کال پر متوجہ ہوئے تو فون لے کر باہر چلے گئے۔ عائشہ نے اپنی ہلکان بچی کو دیکھتے پھیکی سی اسمائل دی۔ آہل تجھے جلدی لے جائے گا پاس، نہ اداس ہو میرا بچہ، پراٹھا بھی کھا، کل رات بھی تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا۔ ماں کی تاکید پر وہ جبرن ہی صحیح پر ناشتہ کرنے لگی، جبکہ باہر آ کر کال پک کر کے فون کان سے لگاتے بالاج متفکر اور منتظر تھے، تبھی دوسری جانب سے اپنے صحن میں کافی مگ لے کر ٹہلتے ہاشم مقدام منظر عام پر آئے۔ میں آہل کا والد ہاشم مقدام، میرے بیٹے کی اتنی اچھی مہمان نوازی کی تم نے بالاج، بہت شکریہ۔ آہل کے والد کا حوالہ سنتے ہی بالاج کی آنکھیں خوشی سے چمکی کہ اتنے بڑے آدمی نے ان کو کال کی۔ روشانے کی خاص تاکید تھی، ہاشم صاحب کیسے نہ کرتے، شکریہ کہہ کر شرمندہ مت کرے، میسج کیا تھا اس نے کل اپنی خیریت کا۔ بالاج صاحب کی لب و لہجے سے احترام چھلکا۔ میں نے شکریہ کے ساتھ کچھ اہم بات کرنے کے لیے بھی کال کی تھی بالاج۔ دیکھو سیدھا مدعے کی بات کا عادی ہوں، اس لیے گھماؤں گا نہیں۔ میں جانتا ہوں شیزا کی پرورش تم میاں بیوی نے بہت اچھی کی ہے، پر وہ تم دو کا خون نہیں ہے۔ آہل نے آتے ہی گھر میں شیزا سے شادی کا وبال مچا رکھا ہے، اور میں اور اس کی ماں ہرگز بھی آہل کے اس فیصلے کے حق میں نہیں۔ شیزا کے لیے ایک بہت بڑا رشتہ بھجوا رہا ہوں، لڑکا بینک مینیجر ہے، اس تک شیزا کی حقیقت بھی پہنچنے نہ دوں گا۔ بس چاہتا ہوں ایک ہفتے کے اندر اندر تم اپنی بیٹی کو رخصت کرو۔ بالاج سکندر کی آنکھیں ایسی شفافیت پر بھیگی۔ اگر راہل کو میری بیٹی پسند ہے تو اس کے ہماری بیٹی ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے ہاشم صاحب؟ پیدا کرنے والے سے زیادہ پالنے والے کا حق ہوتا ہے۔ وہ خدا نہ خواستہ کوئی ناجائز خون نہیں کہ آپ اسے اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ کیا معلوم کس طرح وہ کچرے تک پہنچی ہوگی؟ خدا کا خوف کریں، اور بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں اولاد کو کچرے پر پھینکنے کی۔ میری بیٹی کل سے اداس ہے، شاید وہ بھی آہل کو پسند کرنے لگی ہے۔ ایسا مت کریں، ان دو کو ساتھ ہونے دیں، اللہ اجر دے گا آپ کو۔ بالاج سکندر کی کسی بات کو ہاشم سمجھنے کو اس وقت تیار نہ تھے، اور اگر سچ میں کل کو پتہ چلا وہ کسی کا گندا خون ہی تھی تو کیا میں پھر آہل سے اور اپنے معزز خاندان سے اسے الگ کر سکوں گا؟ میں اس الجھن میں پڑنا ہی نہیں چاہتا بالاج، سمجھنے کی کوشش کرو، بہت اچھا رشتہ ہے، میرے جاننے والے سمجھو، شیزا کو اس گھر میں بہت سکھ ملے گا۔ بالاج صاحب کی برداشت دم توڑ گئی۔ آخر وہ ہوتے کون تھے ان کی بیٹی کی خوشیوں کا سودا کرنے والے؟ اور اگر میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دوں تو؟ بالاج سکندر کے لہجے میں باغی پن چھلکا۔ تو میں آہل کی جلدی شادی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، تاکہ وہ 2 دن کے اس خمار کو بھی باقی گرل فرینڈز کی طرح بھول جائے، اور اسے ہائر اسٹڈیز کے لیے ویسے بھی یہاں سے جلد جانا ہے۔ شیزا کون تھی یاد ہی نہیں رہے گا اسے۔ میں جانتا ہوں آہل کو، اسے تو روز نیا پیار ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی میری مرضی کے بنا وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تم سوچ لو کل تک، پھر میں ان لوگوں کو بھجواتا ہوں۔ انکار کر کے اپنے منہ بولی بیٹی کا بستہ گھر نہ اجاڑ دینا بالاج، کل کروں گا کال۔ ظلم و بربریت کی انتہا کرے ہاشم نے رابطہ توڑا، جبکہ بالاج سکندر کا دل سخت کرب میں مبتلا محسوس ہوا۔ ظالم انسان، یا اللہ بس شیزا کے دل میں آہل کے لیے جذبات نہ ہو، میرا وہم ہو۔ ایسے ظالم لوگوں سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت بھی نہیں، نہ ہی مجھے تمہارے بیک کی طرح دیے رشتے کی ضرورت ہے ہاشم مقدام۔ میں اپنی شیزا کی شادی اپنی مرضی سے کروں گا، جہاں وہ واقعی خوش رہے۔ پیدرانہ جذبات کے سنگ بالاج صاحب نے فیصلہ لیا اور واپس اندر بڑھے، جہاں شیزا کمرے میں ریڈی ہونے جا چکی تھی، اور وہ آ کر عائشہ کے روبرو بیٹھے۔ شیزا کے دل میں آہل کے لیے کیا ہے یہ مجھے آج پتہ کر کے دو عائشہ، سمجھی؟ عائشہ خود ایسے اچانک بالاج کے پریشان ہونے پر گھبرا گئی۔ پتہ کیا کرنا ہے، وہ یقیناً سوچتی ہے، دیکھا نہیں کل سے وہ بولائی ہے۔ عائشہ کے جواب پر بالاج تپے۔ مفروضے نہیں مانگے عائشہ، سالڈ سچائی، جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلانے چاہیے۔ تم نے جو اس کے دل میں ترکی کے خواب سجائے بہت غلطی کی، میں شیزا کو اتنی دور نہیں بھیج سکتا۔
ویسے بھی وہ آہل جیسا بھی ہو ابھی لاپرواہ سا نوجوان ہے، 2-3 سال چھوٹا بھی ہے۔ شزا کو ہم دو نے اس لیے اتنے پیار سے نہیں پالا تھا کہ ایک کم عقل کو تھما دیں جو ابھی خود باپ بائی کا محتاج ہے۔ رضوان کا بھائی شراز کب سے اپنے بیٹے کے لیے شزا کا رشتہ مانگ رہا ہے۔ تم شزا کا دل ٹٹولو تاکہ میں ہاں کروں۔ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اچھا ہے۔ عائشہ کی رنگت پیلی پڑی۔ بالا صاحب اپنے حکم صادر کرے، یہ جا وہ جا، اور عائشہ نے اپنا سر تھام لیا۔ جی جناب، کیسی لگی آپ کو قسط؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ تو کون سا سین بیسٹ لگا، کون سا ڈائلاگ بیسٹ لگا، کیا لگتا ہے اب کیا ہونے والا ہے کہانی میں، کون سے ٹوسٹ اور تھرل آنے والے ہیں، بہت بڑے بڑے آنے والے ہیں۔ تو کیا ہونے والا ہے سب کچھ بہت ہی مزیدار، بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا، اور اس ناول میں سب کچھ ڈفرینٹ آہا مزیدار والا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں ہم اگلی 39 ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھے سے ریویوز دینا بالکل مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر اور لائک تو بالکل بھولنا ہی نہیں ہے کرنا، ٹھیک ہے؟ بائے بائے۔